Good morning, students. Today we shall discuss about a new chapter, tissue level of organization. Then the study of tissue is called as the histology. Group of cells that are similar in structure and perform a common or related functions are called tissues. Then the animal tissues are classified according to their size, shape and function of the cells. Basically, in the animal tissues classified according to their அதனுடைய வடிவம் அளவு மற்றும் அது எவ்வாறு வேலை செய்கிறது அதை வச்சு அனிமல் டிஷ்யூஸை கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. இட் கிளாஸிஃபைடட் இன்டு 4 மெயின் கேட்டகரிஸ். கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அனிமல் டிஷ்யூஸ். அனிமல் டிஷ்யூஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைடட் இன்டு epithelial, connective, muscular as well as the neural. Okay, then the epithelial tissue means it's play a very important role that help to covering the outer covering of the body. Then the connective tissue support the muscular tissue, help to the movement, and the nervous system, it control the stimuli, then it transmitted that. Then epithelial tissue is divided into two main category, that is simple as well as the compound. What is the meaning of simple? Simple means it made up of single layer of cells, that is called as the simple epithelium. Then what is the meaning of compound? Compound mean it consists of more than one layer of the cell, that is called as the compound, or it gives the stratified appearance. Okay, so now we see elaborately or discuss about the epithelial tissue. Okay, now let us discuss the epithelial tissue. The epithelial tissue, simple as well as compound, already I told it. Simple mean it is again divided into squamous, cuboidal, columnar, ciliated and pseudo stratified. Once again, epithelial tissue is divided into two types, simple as well as the compound. Simple means it made up of single layer of cells. Compound means it made up of more than one layer of cells. The simple epithelium is again divided into squamous, cuboidal, columnar, ciliated and pseudostratified. According to their shape and function, they are variated. Then the compound means it's again divided into stratified and transitional. Then again the stratified is divided into squamous, cuboidal and columnar. Then epithelial tissue. Now we discuss elaborately about the epithelial tissue. Then what is the meaning of epithelial tissue? Epithelial tissue is a sheet of cells that cover the body surfaces or lines the body cavity. இது நம்மளுடைய பாடி சர்ஃபேஸஸை கவர் பண்ணியிருக்கு, ஆர் பாடி கேவிட்டியை கவர் பண்ணியிருக்கு. எபித்தீலியல் டிஷ்யூ இன் த ஸ்கின் ஃபங்க்ஷன் அஸ் த வாட்டர் ப்ரூஃப் மெம்பரைன். இது நம்மளோட பாடிக்குள்ளே வாட்டரை என்ட்ரி பண்ண விடாமல் ப்ரூவ் பண்ணுது, உள்ளே என்ட்ரி பண்ண விடாமல் தடுக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம மழையில் நனைஞ்சிட்ருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே என்ன ஆயிடுது, நல்ல வெட்டாயிருது. அட் த சேம் டைம் அப்போ நம்ம பாடிக்குள்ளேயும் வாட்டர் ஃபுல்லி என்ட்ரி ஆகினா நம்ம பல்ஜிங் ஆயிடணும், வெட்டிங் ஆகி வாட்டர் உள்ளே என்ட்ரி ஆயிடுச்சுன்னா. ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வாட்டர் தான் என்ட்ரி அலோவ் பண்ணுது. டூ மச் ஆஃப் வாட்டர் என்ட்ரி ஆகாமல் இது என்ன பண்ணுது, வாட்டர் ப்ரூஃப் பண்ணி என்ன பண்ணுது, நம்மளோட பாடியை என்ன பண்ணுது, ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. ஸோ epithelial tissue is a waterproof membrane. It contains a waterproof. Okay, then the epithelial tissue is a very I tell one or two extra points, so note it down. Okay, then the cells are arranged very close to each other. epithelial cellsல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு செல்லும் இன்னொரு செல்லும் ரொம்ப ஒன்றுக்கு ஒன்று க்ளோஸாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். சரிங்களா, with less extra cellular material. Then specifically the epithelial tissue generally lacks the blood vessels. Very very important, very close to each other, then it lack blood vessel. Okay, connective tissueக்கும், that means connective tissueக்கும் இந்த epithelial tissueக்கும் இடையில ஒரு நான் செல்லுலார் பேஸ்மெண்ட் மெம்பரைன் என்ன ஆயிருக்கும், ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் epithelial tissue? The sheet of cells that cover the body surfaces. sheet of cells நம்மளோட பாடி சர்ஃபேஸஸையோ இல்லை நம்மளோட பாடி கேவிட்டியையோ கவர் பண்ணியிருந்தால் அதை தான் நம்ம epithelial tissuesன்னு சொல்கிறோம். இந்த epithelial tissues எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வெரி வெரி க்ளோஸ்லி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். இதில் பிளட் வெசல்ஸ் லேக் ஆகிருக்கும். இது நான் செல்லுலார் பேஸ்மெண்ட் மெம்பரைன் மேலே இது என்ன ஆயிருக்கும், லொக்கேட்டட் ஆகிருக்கும். ஓகேங்களா, தென்
இந்த எபித்தீலியம் இஸ் செப்பரேட்டட் பை அண்டர்லையிங் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. கீழே இருக்கக்கூடிய கனெக்டிவ் டிஷ்யூலேருந்து இது செப்பரேட்டட் ஆகுது. இதுக்கு இடையில வந்து ஒரு பேஸ்மெண்ட் மெம்பரைன் இருக்குது. இட் ப்ரொவைட் த நியூட்ரிஷன் டு இட். ஓகேங்களா? தேர் ஆர் 2 types of epithelial tissue. Already I told it. Simple epithelium and compound epithelium. What is the meaning of simple? Is composed of single layer of cells. Compound mean it consists of more than 2 or several layers of cells. Okay? Then epithelium, it's play a very important role. That is it occurs in the body as covering, as a lining epithelium. Already I told it is a ப்ரொடக்ஷன். கவரிங் மீன்ஸ் வாட்? நம்ம ஸ்கின்னில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறதுனால இது வந்து நம்ம த்ரூ அவுட் பாடியையும் கவர் பண்ணுது. அஸ் த கிளாண்டுலார் எபித்திலியம். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கிளாண்டுலார்? சர்டைன் செக்ரிட்டரி ரோல் ப்ளே பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சலைவரி கிளான்ஸ், இந்த மாதிரி கிளான்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லையும் இந்த எபித்திலியம் வந்து என்ன ஆயிருக்கு? ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. த ஃபங்க்ஷன், இது எங்கே சிச்சுவேட்டட் ஆயிருக்குன்னு முதல் பார்த்தோம். இதனோட இம்பார்ட்டண்டான ஃபங்க்ஷன். த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த எபித்திலியம் இன்க்ளூட் ப்ரொடக்ஷன், பாதுகாக்கிறது, அப்சார்ப்ஷன், அடுத்து என்ன பண்ணுறது? உறிஞ்சிடுறது, வாட்டர் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸை அப்சர்வ் பண்ணி, ஃபில்ட்ரேஷன், அன்வான்ட் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறது? ஃபில்ட்ரேட் பண்ணி எலிமினேட் பண்ணுறது, எக்ஸ்க்ரீஷன், தென் த சேம் ப்ராசஸ், தென் செக்ரீஷன் அண்ட் சென்சரி ரெஸ்பான்ஸ். தென் செக்ரீஷன் மீன்ஸ் வாட்? த கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம்ல, எங்கெல்லாம் கிளான்ஸை சரௌண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இடத்துல செக்ரிட்டரி ரோலையும் ப்ளே பண்ணுது. சென்சரி, ஸ்கின்னில் இருக்கிறதுனால இட் ரெஸ்பான்ஸ் டு த சென்சேஷன். ஓகேங்களா? ஸோ எபித்தீலியல் டிஷ்யூ அப்படின்னாலே இது வந்து என்னது? டைட் அண்ட் பேக்கப்டு வித்தவுட் பிளட் வெசல்ஸ், லேக் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ். தென் அடுத்து இம்பார்ட்டனாக இதனுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன், அப்சார்ப்ஷன், ஃபில்ட்ரேஷன், எக்ஸ்க்ரீஷன், செக்ரீஷன் அண்ட் சென்சரி. ஓகேங்களா? தென் பேஸ்ட் ஆன் தி ஸ்ட்ரக்சரல் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் த செல், த எபித்தீலியல் tissues are classified into simple and compound or stratified. Already I told it. You know the difference between the simple as well as the compound. Okay? Simple epithelium is composed of a single layer of cells. They are found in organs of absorption. The simple epithelium எங்கெல்லாம் ஃபவுண்ட் ஆயிருக்கு? எங்கெல்லாம் அப்சார்ப்ஷன், எங்கே நம்ம பாடியில் அப்சார்ப்ஷன் நடக்குது? ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரைனில் வில்லி, ஆமாவா? அங்கே அப்சார்ப்ஷன் ரோல் நடக்குது. ஸோ சிம்பிள் எபித்தீலியம் வந்து எங்கே இருக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்டில், ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரைனில். தென் செக்ரீஷன் அண்ட் ஃபில்ட்ரேஷன். செக்ரீஷன்னா நம்மளோட ஸ்கின்னில் சர்டைன் கிளான்ஸ் வந்து சர்டைன் சப்ஸ்டன்ஸை செக்ரீட் பண்ணுது. ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படின்னா நம்மளோட கிட்னியில் ஃபில்ட்ரேஷன் ரோல் நடக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இடங்களில் சிம்பிள் எபித்தீலியம் வந்து என்ன ஆயிருக்கலாம்? ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கலாம். சிம்பிள் எபித்தீலியல் டிஷ்யூஸ் இஸ் ஃபர்தர் கிளாசிஃபைடட் இன்டூ சிங்கிள் லேயராக இருக்கக்கூடிய செல்ஸ். அகைன் அதனோட சைஸை வச்சு ஃபர்தராக வந்து என்ன ஆகுது? ஷேப்பை வச்சு ஃபர்தராக வந்து என்ன ஆகுது? கிளாசிஃபைட் ஆகுது. மிஸ் சொல்கிறது புரியும்னு நினைக்கிறேன். சிம்பிள்னா சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ். ஓகேங்களா? இதனோட ரோல் வந்து என்ன? அப்சார்ப்ஷன், செக்ரீஷன், ஃபில்ட்ரேஷன். இதனுடைய ஷேப்பை வச்சு அகைன் இது வந்து என்ன ஆகுது? கிளாசிஃபை ஆகுது. எப்படி? ஸ்குவாமஸ், cuboidal, columnar, ciliated and pseudostratified. Okay? Then இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது squamous epithelium. Squamous epithelium is made up of single thin layer of flattened cells. தின்னுனா லைட்டான, ஃப்ளாட்டன்னா தட்டை செல்களால் ஆயிருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியம். செல்ஸ் வித் irregular boundaries. that means see that this is a squamous epithelium. இது வந்து எப்படி ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இதில் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராமினெண்ட்டாக நியூக்ளியை வந்து என்ன ஆயிருக்கும்? ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இதில் இர்ரெகுலர் பவுண்டரிஸ். தட் மீன்ஸ் ஒரு செல் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்கொயர்லேயோ ஒரு க்யூப்லேயோ இல்லாமல் இர்ரெகுலராக வந்து என்ன ஆயிருக்கு? கனெக்டட் ஆகிருக்கு. தி செல்ஸ் ஆர் இர்ரெகுலர் பவுண்டரிஸ் அண்ட் பைண்ட் வித் த நெய்பரிங் செல்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியம் தின்னா ஃப்ளாட்டண்டாக இருக்குது, ப்ராமினெண்ட்டாக நியூக்ளியை இருக்குது. இட் ஹாவ் அ இர்ரெகுலர் பவுண்டரிஸ் அண்ட் பைண்ட் வித் த நெய்பரிங் செல்ஸ். ஓகேங்களா? இந்த ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியம் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் த pavement membrane which form delicate lining of the buccal cavity. இது எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட பக்கல் கேவிட்டி, ஆல்வியோலை, லங்ஸு, கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய ப்ராக்சிமல் டிபியூல், இங்கே எல்லாம் இது வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. தென் பாருங்கள், தென் they are found in the kidney glomeruli, air sacs of the lungs, lining of the heart, blood vessels and lymphatic vessels. ஆல்ரெடி நமக்கு கிட்னியில் பவுமன்ஸ் கேப்சூல் தெரியும், மேல்பீஜியன் as well as the renal tubule அப்படின்னு நெஃப்ரானோட ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம ரெண்டாக பிரிப்போம். தென் கிளாமருலல்ஸ் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய காயில்டு ஃபார்மட் அங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. தென் ஏர் சாக்ஸ் ஆஃப் த லங்ஸில் வந்து ஆல்வியோலை, இட் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் த ஏர் சாக்ஸ். இங்கே வந்து என்ன ஆகுது?
டிஃப்யூஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் அக்கர் ஆகிறதுக்கு இது உதவுது. தென் லைனிங் ஆஃப் தி ஹார்ட் அண்ட் பிளட் வெசல்ஸ், ஆல்ரெடி ஆர்டரி, வெயின்ஸ், கேப்பிலரிஸ் இதெல்லாம் தான் பிளட் வெசல்ஸ் இங்கே. அண்ட் லிம்பை கேரி பண்ணக்கூடிய லிம்பாட்டிக் வெசல்ஸ் இங்கெல்லாம் இந்த தின் லேயராக ஃப்ளாட்டண்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா, சிங்கிள் லேயரில். தென் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இப்போ எங்கெல்லாம் லொக்கேஷன் பார்த்தோம், அடுத்து இதனோட ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஆர் இன்வால்வ் இன் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைக் ஃபார்மிங் ஆஃப் டிஃப்யூஷன். ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் இட். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் டிஃப்யூஷன்? Gaseous exchanges occurs in the alveoli, the movement of the molecule from the region of higher to lower without the semi-permeable membrane. எந்த ஃபார்மட்டும் இல்லாமல் என்னது மூமெண்ட்டை ஃபேசிலிட். ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுது. அண்ட் ஃபில்ட்ரேஷன், ஆல்ரெடி கிளாமருல்ஸ் அப்படின்னாலே அது வந்து என்னது ஃபில்டரிங் அண்ட் இந்த சைட் where the production is not important. So diffusion and filtration வந்து முக்கியமான ரோலாக இது வந்து என்ன பண்ணுது, ஃபார்ம் பண்ணுது. ஓகேங்களா. Then it also protect the body from mechanical injury, drying and invention of the germs. Okay, then அடுத்து next one, the cuboidal epithelium. Cube means what? Ice cube அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, that means it composed of single layer of cube-like cells. The tissue is commonly found in the kidney tubule. One more format, it's composed of single layer of cubical cells. The nucleus is round, lies in the center. See this, it's a cube-like format. The nucleus lie in the center. Okay, this type of tissue is present, commonly found in the kidney tubules, ducts. தென் கிட்னி டியூபியூல்ஸ் மீன்ஸ் வாட்டர். நம்ம கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய அந்த டியூபுலார் பார்ட்டில் நம்ம ரீனல் டியூபியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம்ல, தட் பார்ட் நெஃப்ரானோட டியூபுலார் போர்ஷன். PCT, proximal convoluted, U-loop, distal படிச்சிருக்கோம்ல, that portionல. Then secretory portions of the small glands, salivary glands, wet glands, இந்த மாதிரி thyroid, இந்த மாதிரி exocrine secretion part, pancreas, இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் இந்த cuboidal epithelium வந்து என்ன ஆயிருக்கு, ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ த சர்ஃபேசஸ் ஆஃப் தி ஓவரியோட சர்ஃபேசஸ்லையும் இது வந்து என்ன ஆயிருக்கு, ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. இட்ஸ் மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆர் செக்ரீஷன் அண்டு அப்சார்ப்ஷன். இதனோட முக்கியமான ரோல் என்ன அப்படின்னா, எதையாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை செக்ரீட் பண்ணுறது அண்ட் என்ன அப்சார்ப்னா உறிஞ்சிடுது. எஸ்பெஷலி ஃபார் மைக்ரோவில்லி அப்படின்னா தட் இன்க்ரீஸ் த அப்சார்ப்டிவ் சர்ஃபேசஸ் ஏரியா. இட் ப்ரெசன்ஸ் இன் த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம். ஓகே, தென் அடுத்து இப்போ cuboidal epithelium மீன்ஸ் இட்ஸ் வெரி ஈஸி. It made up of single layer of cubical cells. The nucleus is round and lie in the center. Okay, the tissue commonly present in the kidney tubules, sensory portions of the small glands and surfaces of the ovary. It play a very important role is the secretion as well as the absorption. Okay, see the structure of the cuboidal epithelium. The nucleus is present in the center part. ஓகேங்களா, the basement membrane and the connective tissue. basement membrane க்கு கீழே connective tissue present ஆயிருக்கு. already I told it's a very important characteristic feature of the epithelial cells. Okay, then next one is what அப்படின்னா columnar epithelium, தூண் வடிவ செல்கள் in Tamil. Then the columnar epithelium is composed of single layer of cells. Already you know it's a simple format. Then only it made up of single layer of tall cells. தூண் வடிவ செல்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். with round to oval nuclei at the base. see that picture. இதனோட நியூக்ளியை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஸில் வந்து என்ன ஆயிருக்கும், ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். டாலாக இருக்குது இந்த செல். இதனோட நியூக்ளியை வந்து என்னது, பேஸில் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா. தென் இப்போ காலுமினார் எபித்தீலியம் அப்படின்னா சிங்கிள் லேயர், தென் ஓவல் நியூக்ளியை அட் த பேஸ், தென் இட் லைன்ஸ் த டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட். டாலாக இருக்கும். ஓவல் நியூக்ளியை வந்து பேஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இட் லைன்ஸ் த டைஜஸ்டிவ் ட்ராக் ஃப்ரம் த ஸ்டமக் டு த ரெக்டம். இது நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்டில் ஸ்டமக்லையும் ரெக்டம்லையும் இந்த காலுமினார் எபித்தீலியம் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா. தென் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்த 2 modification of the lining or the presence of, இதில் 2 modifications இருக்குது. இப்போ நம்ம டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்டில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மைக்ரோவில்லை. ஆல்ரெடி யூனோ ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த டிவிஷன் தான் டியோடினம், ஜீஜனம் அடுத்து இலியம். இட் கண்டைன் அ villi, that is the absorbing unit that help to absorb the food and converted into the blood. Then அந்த ஏரியாவில் presence of the microvilli and the apical surfaces of the absorptive cells and Gobel cells. நம்ம
நம்ம கோபல் செல்ஸ் எங்கே படிச்சிருக்கோம்? ஸ்டமக்கில் கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸில் 2 டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் சீஃப் செல்ஸ் அண்ட் ஆக்சினிட்டிக் பரெக்டல் செல்ஸ்ன்னு படிச்சிருக்கோம். இந்த சீஃப் செல்ஸ் ஆர் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் பெப்டிக் அண்ட் சைமோட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம். இங்கே இருக்கக்கூடிய கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் தான் கோபால் செல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு செல்ஸ் இருக்குது. இது வந்து மியூக்கஸ் ஃபார்மட்டை வந்து என்ன பண்ணுது? செக்ரேட் பண்ணுது. ஸோ இந்த 2 இடத்துலையும் இந்த எபித்தீலியமோட கொஞ்சம் லிட்டில் பிட்டாக மாடிஃபை ஆயிருக்கு. தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்சர்விங் ரோலை பண்ணுது, இங்கே பார்த்தா செக்ரீட்டிங் ரோல் பண்ணுது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த மாடிஃபிகேஷன். ஓகேங்களா? தென் விச் செக்ரீட்ஸ் த ப்ரொடக்டிவ் லியூப்ரிகேட்டிங் மியூக்கஸ். இது செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய அந்த லியூப்ரிகேட்டிங் மியூக்கஸ் மூலமாக சர்டைன் HCl ஃபார்மட் இந்த மாதிரி ஃபார்மட்லேருந்து நம்ம ஸ்டமக்கை வந்து என்ன பண்ணுது? பாதுகாக்குது. ஓகேங்களா? இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள். இந்த காலுமினார் எபித்தீலியம் நம்ம டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்டில் 2 விதமான மாடிஃபிகேஷனில் இருக்குது. 2 விதமான மாடிஃபைட் ஃபார்மட்டில் ரோல் ப்ளே பண்ணுது. ஒன்று என்ன பண்ணுதுன்னா அப்சர்வ்டி ரோல் பண்ணுது மைக்ரோவிலியில். கோபால் செல்ஸ் அப்படின்னா நம்ம கேஸ்ட்ரிக் கிளாண்டில் செக்ரிட்டரி மியூக்கஸ் ஃபார்மட்டை செக்ரேட் பண்ணி தட் ஹெல்ப் டு ப்ரொடெக்ட் த இன்னர் லைனிங். ஓகே, தென் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் திஸ் எபித்தீலியம் இன்க்ளூட். இந்த எபித்தீலியத்தோட முக்கியமான வேலைகள் என்ன? அப்சார்ப்ஷன். இப்போ மைக்ரோவிலினா இட் அப்சர்வ். செக்ரீஷன் அப்படின்னா கோபால் செல் செக்ரீட்டட் த மியூக்கஸ். தென் என்சைம்ஸ் அண்ட் அதர் சப்ஸ்டன்சஸ். ஓகேங்களா? தென் நெக்ஸ்ட் and already you see the structure of the columnar epithelium. It's a pillar like cells. Okay, then அடுத்து ciliated epithelium. Already you know the meaning of cilia. It's a minute hair like projection. அதை தான் நம்ம சிலியான்னு சொல்லுவோம். நம்மளோட நாசல் எபித்திலியம், நம்மளோட நோஸோட இன்டீரியரில் பார்த்தீங்கன்னா மைன்யூட் ஹேர் லைக் ஃபார்மட் இருக்கும். நம்ம பாக்டீரியாலெல்லாம் சிலியா மைன்யூட் ஹேர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? தென் சிலியேட்டட் எபித்திலியம். If the columnar cells bear cilia on the free surfaces, they are called as the ciliated epithelium. Columnar cellsல மேலே numerous delicate hair-like outgrowth present ஆயிருக்கு. That is called as the cilia. Columnar cells மாதிரியே இருக்கும். அதனுடைய upper surfacesல minute hair-like projections வந்து என்ன ஆயிருக்கும்? present ஆயிருக்கும். அதை தான் ciliated epithelium அப்படின்னு சொல்கிறோம். The ciliated epithelium propels mucus by ciliary actions. Minute movement மூலமாக மியூக்கஸை வந்து நகர்த்தக்கூடிய வேலையை வந்து செய்து இட் லைன்ஸ் த ஸ்மால் பிராங்கியோல்ஸ், ஃபெலோபியன் டியூப் அண்டு யூட்ரஸ். இது எங்கெல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஸ்மால் பிராங்கியோல்ஸ், பிராங்கஸ் நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டில் பிராங்கி டிவைடட் ஆகி பிராங்கியோல்ஸ் ஆகுது. அண்ட் ஃபெலோபியன் டியூப் ஆல்ரெடி யூ நோ த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யூட்ரஸ். யூட்ரஸில் ஃபெலோபியன் டியூப்பில் ஓவரியிலேருந்து எக்காக ஓவலேட் ஆகி வந்ததுன்னா இந்த ஃபெலோபியன் டியூப்பில் இந்த சிலியேட்டட் எபித்திலியத்தில் மைன்யூட்டாக அந்த எக்கு மூமெண்ட்டை ஃபேசிலேட் பண்ணும். ஸோ இந்த இடங்கள்லாம் சிலியேட்டட் எபித்தீலியம் வந்து என்ன ஆயிருக்கு? ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. தென் இந்த சிலியேட்டட் எபித்தீலியத்தோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மூவ் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் மியூக்கஸ் இன் அ ஸ்பெசிஃபிக் டைரக்ஷன். ஒரு பார்ட்டிகல்ஸையோ இல்லை ஒரு மியூக்கஸையோ ஒரு குறிப்பிட்ட திசையை நோக்கி எப்படி அப்படியே மெதுவாக காற்றடிக்கிற மாதிரி இந்த சிலியா மூவ் ஆக ஆக அந்த பர்டிகுலர் சப்ஸ்டன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஓவரிலேருந்து ஓவா ரிலீஸ் ஆகி வருதுன்னா அந்த ஓவாவை இந்த சிலியாவோட மூமெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை கொண்டு போய் அப்படியே நகர்த்தி யூட்ரஸில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த டைரக்ஷனல் மூமெண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுது? ஃபெசிலேட் பண்ணுது. ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ ரிப்பீட்டட், ciliated epithelium means what? certain columnar செல்ஸுக்கு மேலே நியூமரஸ் சிலியா லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்கு? ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. அதை தான் சிலியேட்டட் எபித்தீலியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த சிலியேட்டட் எபித்தீலியம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன ரோல் ப்ளே பண்ணுதுன்னா சர்டைன் பார்ட்டிகல்ஸையோ இல்லை மியூக்கஸையோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைரக்ஷனில் மூவ்மெண்ட் பண்ணுது. இந்த சிலியேட்டட் எபித்தீலியம் எங்கெல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு? ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த சிலியேட்டட் எபித்தீலியம் பார்த்தீங்கன்னா பிராங்கியோல்ஸ், ஃபெலோபியன் டியூப் அண்ட் யூட்ரஸ் இதனோட லைனிங்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? தென் நான் சிலியேட்டட் டைப் லைன்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட். சிலியாவே இல்லாத சர்டைன் நான் ஃபார்மட் வந்து எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட், கேல் பிளாடர் அண்ட் செக்ரிட்டரி டக்ட்ஸ் ஆஃப் த கிளான்ஸ். நான் சிலியேட்டட் மீன்ஸ் சிலியா வந்து டோட்டலி வந்து என்ன ஆயிருக்கும்? ஆப்சென்ட் ஆயிருக்கும். இந்த மாதிரியான ஃபார்மட் வந்து எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நம்ம கேல் பிளாடர், ஆல்ரெடி யூனோ நம்மளோட லிவர் செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய அந்த பைல் ஜூஸை டெம்பரவரியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஃபார்மட்டு தான் கேல் பிளாடர் அங்கேயும். தென் சர்டைன் செக்ரிட்டரி டக்ட்ஸ் ஆஃப் த கிளான்ஸ், சில சுரப்பிகள்லையும் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய டியூபுகள்லையும் இந்த நான் சிலியேட்டட் ஃபார்மட் வந்து என்ன ஆயிருக்கும்? ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். தென் சிலியேட்டட் எபித்தீலியம் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். அது ஸ்பெசிஃபிக் டைரக்ஷனில் மூவ்மெண்ட்டை ஃபேசிலேட் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம். ஓகேங்களா? இந்த சிலியேட்டட் எபித்தீலியம் வேறு எங்கெல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் இல்லையா? ட்ரெக்கியா ஆஃப் த விண்ட் பைப்பு,
அந்த பிராங்கியோல்ஸ் வருதுலையே அந்த டிவிஷன்ஸ்லையும் இது வந்து என்ன ஆயிருக்கு ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா. தென் அடுத்து see the picture, இது வந்து சிலியேட்டட் எபித்தீலியம், இங்கே மேலே சிலியா மைன்யூட் டைனி ஹேர்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்கு ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. இந்த இடத்துல வந்து என்னது சைட்டோபிளாசம் அண்ட் செல் மெம்பரைன், இங்கே நியூக்ளியஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்கு ப்ராமினெண்ட்டாக வந்து என்ன ஆயிருக்கு ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா. கீழே பேஸ்மெண்ட் மெம்பரைன் வந்து என்னது இருக்குது ஓகே. தென் அடுத்து சூடோ ஸ்ட்ராட்டிஃபைடட் எபித்தீலியல் செல்ஸ். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் சூடோனாலே ஃபால்ஸ். ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் மீன்ஸ் வாட், ஆல்ரெடி நம்ம அந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அனிமல் டிஷ்யூஸில் காம்பவுண்ட் இஸ் டிவைடட் இன்டு ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் அண்ட் டிரான்சிஷனல் அப்படின்னு 2 ரோல் பார்த்தோம். இங்கே வந்து ஸ்ட்ராட்டிஃபைடட் மீன்ஸ் வாட் அப்படின்னா மோர் தென் 1 லேயர் இருக்கிறத தான் நம்ம ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் சொல்கிறோம். இந்த காம்பவுண்ட் அதர்வைஸ் கால்ட் as த ஸ்ட்ராட்டிஃபைட். அதாவது நம்ம சிம்பிள் தான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம். சிம்பிள்னால் சிங்கிள் லேயராக இருக்கணும். காம்பவுண்ட் அப்படின்னா மோர் தென் 1 லேயராக இருக்கணும். இந்த மோர் தென் 1 லேயராக இருக்கிறத நம்ம காம்பவுண்டுன்னு சொல்லலாம், ஸ்ட்ராட்டிஃபைடுன்னு சொல்லலாம். இதை சூடோ ஸ்ட்ராட்டிஃபைடுன்னு சொல்கிறோன்னா என்ன காரணம்னா இது பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் லேயர், ஆனால் எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸில் பார்க்கும்போது நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸை க்ரியேட் பண்ணும். அதனால் இதை சூடோ ஸ்ட்ராட்டிஃபைடட் எபித்தீலியல் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. See that செல்ஸ் ஆர் காலுமினார் பட் அன்ஈக்குவல் இன் சைஸ். தூண் வடிவத்தில் இருக்கும், ஆனால் ஈக்குவலைசிங்காக இருக்காது, அன்ஈக்குவலாக இருக்கும். ஆல்தோ த எபித்தீலியம் இஸ் சிங்கிள் லேயர், இது சிங்கிள் லேயர் தான். எட் இட் அப்பியர்ஸ் டு பி மல்டி லேயர். ஆனால் வெளிப்புற தோட்டத்தில் பார்த்தோம்னா நிறைய லேயர்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அதனால் இதை சூடோ ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் எபித்தீலியல் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். பிகாஸ் த நியூக்ளியை லை அட் த டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் இன் த டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸ். நியூக்ளியை வந்து ஈவனாக இல்லாமல் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கிறதுனால இதை பார்க்கும்போது காம்பவுண்ட் மாதிரி ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸை வந்து என்ன பண்ணுது கிரியேட் பண்ணுது. ஆனால் பேசிக்கலாக இது பார்த்தா சிங்கிள் லேயர் ஃபார்மட் தான். ஓகே, ஆல் ஆஃப் ஏபிள் டு ஃபாலோ. மிஸ் என்ன பேசுகிறேன்னு புரியுதா? இந்த சூடோ ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் எபித்தீலியம் அப்படின்றது சிம்பிள் எபித்தீலியத்தில் தான் வருது. சிம்பிள்னா என்ன அர்த்தம்? சிங்கிள் லேயர். ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? காம்பவுண்டு. இது சிங்கிள் லேயராக இருந்தாலும் எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸில் பார்க்கும்போது நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. ஏன் அப்படின்னா காலம்னார் செல்ஸ் வந்து இர்ரெகுலர் இன் சைஸ்லையும் அதனோட நியூக்ளியே இந்த செல்லோட டிஃப்ரெண்ட் இடத்துலையும் லொக்கேட்டட் ஆயிருக்கிறதுனால அது அப்படி தெரியுது. ஓகேங்களா? தென் hence it is also called pseudostratified epithelium and its functions are protection. Protection na enna artham? பாதுகாப்பு, secretion and absorption. Already you know the meaning well was ciliated forms line the trachea and upper respiratory tract. Then ciliated type அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்ல, ciliated format. இது வந்து வேறு எங்கெல்லாம் லொக்கேட்டட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான். ட்ரக்கியா அப்படின்னா நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபார்மட்டில் என்னது ஃபேரிங்ஸ் லீட்ஸ் டு என்னது ட்ரக்கியாவிலேருந்து தான் பிராங்கி. ஓகேங்களா? தென் ட்ரக்கியா அண்ட் த அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக், த நான் சிலியேட்டட் ஃபார்ம் லைன் த எபிடைடைமிஸ். எபிடைடைமிஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். எபிடைடைமிஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் த ஸ்டோர் ஹவுஸ் ஆஃப் தி ஸ்பெர்ம். டெம்பரவரிலி ஸ்பெர்மை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு பவுச் தான் எபிடைடைமிஸ். அங்கே என்ன இருக்குது? இந்த சிலியேட்டட் ஃபார்மட். எந்த ஃபார்மட்? நான் சிலியேட்டட் ஃபார்மட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு? லைன் பண்ணியிருக்கு. எபிடைடைமிஸ் இஸ் த ஸ்டோர் ஹவுஸ் ஆஃப் த ஸ்பெர்ம். இங்கே நான் சிலியேட்டட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. தென் லார்ஜ் டக்ஸ் ஆஃப் அ கிளாண்ட் அண்ட் ட்ராக்ஸ் ஆஃப் த மேல் யூரித்தரா. மேல் யூரினை எக்ஸ்பெல் பண்ணக்கூடிய அந்த யூரித்தரா பார்ட்லையும் இந்த நான் சிலியேட்டட் ஃபார்ம்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்கு? ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? தென் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் எபித்தீலியல் டிஷ்யூஸ் ஆர் டிஸார்டர்ஸ். ஓகேங்களா? எக்ஸிமா அப்படின்னா இச்சிங் ஆர் ரெட் color appearance on the skin, that is called as the eczema. Psoriasis already you know, it's also the common patches on the skin. அப்படியே ஸ்கின்னுக்கு மேலே அப்படியே படை பத்து இச்சிங் இதை கிரியேட் பண்ணும். that is psoriasis and epithelial carcinoma, it's a cancer. then and severe asthma, இது ஆஸ்துமாவையும் காஸ் பண்ணும். இதெல்லாம் epithelial tissue disorder. eczema, it's a red color என்ன patches and it create a itching. ஓகேங்களா? then psoriasis also an epithelial carcinoma means it's one type of a cancer and severe asthma in breathing. சரிங்களா? asthma means already you know என்னது breathing disability. இது எல்லாமே எதனால் வருது அப்படின்னா epithelial tissueோட டிஸார்டர்ஸ்னால வருது. ஓகேங்களா? then அடுத்து
நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல சூடோ ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் காலுமினார் எபித்தீலியம் அதனோட ஸ்ட்ரக்சர். ஓகேங்களா, அதனோட நியூக்ளியை வந்து டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷனில் இருக்கிறதுனால இதை பார்க்கும்போது ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸை க்ரியேட் பண்ணுது. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கிளாண்டுலார் எபித்தீலியம். கிளாண்டுலார் எபித்தீலியம், வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கிளாண்டுலார்? இந்த கிளாண்டுலார் எங்கே வருது? நம்ம ஸ்குவாமஸ், கியூபாய்டல், காலுமினார், சிலியேட்டட், சூடோ ஸ்ட்ராட்டிஃபைடட் தானே பார்த்தோம். கிளாண்டுலார் மீன்ஸ் வாட் அப்படின்னா சர்டன் கிளான்ஸை வந்து சரௌண்ட் பண்ணியிருக்கிறத தான் கிளான்ஸ்னால் செக்ரீட்டரி. இப்போ சலைவரி கிளாண்டையோ, மேமரி கிளாண்டையோ, ஸ்வெட் கிளாண்டையோ இந்த மாதிரி கிளான்ஸை எபித்தீலியல் டிஷ்யூ வந்து சரௌண்ட் பண்ணியிருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த கிளாண்டுலார் எபித்தீலியம். சம் ஆஃப் த cuboidal or columnar cells get specialized for the secretion and are called the glandular epithelium. நம்ம பார்த்த இந்த சிம்பிள் எபித்தீலியத்திலேயே டியூப் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடியதோ இல்லை காலமுனார் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடியதோ சில ஸ்பெஷலைஸ்டு மாடிஃபிகேஷன் ஆகி சில சுரப்பு செக்ரீட்டரி ரோலை ப்ளே பண்ணுது. ஸோ கிளாண்டுலார்னா சர்டைன் சப்ஸ்டன்ஸை செக்ரீட் பண்ணுது. அதை தான் நம்ம கிளாண்டுலார் எபித்தீலியம் சொல்கிறோம். தே ஆர் மெயின்லி ஆஃப் 2 types. இந்த கிளாண்டுலார் எபித்தீலியம் 2 டைப்பாக பிரியுது. ஒன்று யூனிசெல்லுலார், then they are mainly of 2 types. One unicellular consisting of isolated glandular cells. That means what? Nothing but glandular epithelium அப்படின்னாலே அதில் எண்டோகிரைன் அண்டு எக்ஸோகிரைன் அப்படின்ற 2 பார்ட் வந்துடுது. நம்ம கீழே நமக்கு ஒரு டேப்லர் காலம் இருக்குது. தென் இந்த கிளாண்டுலார் எபித்தீலியம்னால எண்டோகிரைன் அண்ட் எக்ஸோகிரைன் 2 பார்ட் வந்துடுது. ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் எண்டோகிரைன்னா ஹார்மோனல் ரோலை ப்ளே பண்ணுது அப்படின்னு, எக்ஸோகிரைன்னா என்சைமை செக்ரீட் பண்ணுதுன்னு தெரியும். இந்த எக்ஸோகிரைனில் அந்த கிளாண்ட் செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய அந்த என்சைமை செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய அந்த கிளாண்டில் இருக்கக்கூடிய டக்ஸை சிங்கிள் செல்லில் கவர் பண்ணியிருந்தால் தட் இஸ் யூனிசெல்லுலார். மோர் தென் நிறைய செல்லில் கவர் பண்ணியிருந்தால் தட் இஸ் அ மல்டி செல்லுலார். ஸோ அந்த கிளாண்டுலார் செல்ஸை எத்தனை டைப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து கவர் பண்ணியிருக்குன்றதை வச்சு யூனிசெல்லுலார் அண்டு மல்டி செல்லுலார் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா, மிஸ் என்ன பேசுகிறேன்னு புரியுதா? கிளாண்டுலார் எபித்தீலியம் சரிங்களா, இதில் சர்டைன் சிம்பிள் எபித்தீலியம் தட் இஸ் அ கியூபாய்டல் அண்ட் காலுமினார் வந்து மாடிஃபைடட் ஆகி செக்ரீட்டரி ரோலை ப்ளே பண்ணுது. அதை தான் கிளாண்டுலார் எபித்தீலியம் சொல்கிறோம். இதை மெயினாக 2 டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க. அதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய செல்லோட நேச்சரை வச்சு யூனிசெல்லுலார் அண்டு மல்டி செல்லுலார் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க. இப்போ பேசிக்காக மிஸ் என்ன சொல்லியிருந்தேன், அந்த ஸ்கீல கிளாண்டுலார் எபித்தீலியம் எண்டோகிரைன் அண்ட் எக்ஸோகிரைன் சொல்லியிருந்தேன். இந்த எக்ஸோகிரைன் தான் யூனி அஸ் வெல் அஸ் த மல்டி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். சி த பேராகிராஃப். தென் இந்த யூனிசெல்லுலார் இது எங்கே இருக்குது? கன்சிஸ்டிங் of isolated glandular cells, Gobal cells of the alimentary canal. இந்த யூனிசெல்லுலார் ஃபார்மட் எங்கே இருக்குது குறிப்பிட்டு அப்படின்னா நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் ஸ்டமக்கில் வந்து சைமோஜன் செல்ஸ் ஆர் சீஃப் செல்ஸ் தான் இந்த கோபால் செல்ஸ் இருக்குது. அது மியூக்கஸ் ஃபார்மட்டை செக்ரீட் பண்ணுது இல்லையா, அந்த இடத்துல இந்த யூனிசெல்லுலார் ஃபார்மட்டில் கிளாண்டுலார் செல்ஸ் இது வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு, இந்த ஃபார்மட்டை கவர் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் மல்டி செல்லுலார்னால் எங்கே இருக்குது? கன்சிஸ்ட்ஸ் ஆஃப் கிளஸ்டர் ஆஃப் செல்ஸ் நிறைய. இப்போ கோபால் செல்ஸ் அப்படின்னா சிங்குலராக ஒரு யூனிஃபார்மட் மட்டும் கவர் பண்ணியிருக்கோம். தென் மல்டி செல்லுலார் அப்படின்னா சலைவரி கிளான்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கக்கூடிய கிளான்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கோம். பாருங்கள், multicellular consisting of cluster of cells, salivary gland on the basis of the mode of pouring of their secretion. அது எந்த அளவு ஃபார்மட்டை செக்ரீட் பண்ணுது அதை வச்சு இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. தென் இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் பாருங்கள், நல்லா கவனிங்க, இதில் கன்ஃபியூஷன் வேணாம். இந்த கிளாண்டுலார் எபித்தீலியத்தை எண்டோ அண்ட் எக்ஸோன்னு பிரிக்கிறாங்க. எக்ஸோவில் யூனி அஸ் வெல் அஸ் மல்டி இருக்குது. எத்தனை செல் சரௌண்ட் பண்ணியிருக்கு? இப்போ கோபால் செல்னால் அதை யூனி செல் ஃபார்மட் சரௌண்ட் பண்ணியிருக்கு. தென் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் மல்டி செல்லுலார் அப்படின்னா அதை சலைவரி கிளான்ஸை வந்து கவர் பண்ணியிருக்கு. ஓகேங்களா, செல்லோட நேச்சரை வச்சு யூனிசெல்லுலாரா மல்டி செல்லுலாரான்னு வச்சுட்டு. ஓகேங்களா, அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த மல்டி செல்லுலார் இருக்குங்க இல்லையா, அதை வந்து ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு அது என்ன செக்ரீட் பண்ணுதுன்றதை வச்சு அதனுடைய மோட் ஆஃப் செக்ரீஷன்ஸை வச்சு 3 டைப்பாக பிரிச்சிருக்காங்க. எப்படி? மல்டி செல்லுலாரை அதனோட ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு அதனோட செக்ரீட்டரி யூனிட்ஸ் வச்சு அதனுடைய மோட் ஆஃப் செக்ரீஷன்ஸை வச்சு 3 கேட்டகரியாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பிரிச்சிருக்காங்க. பாருங்கள், on the basis of mode of pouring of their secretion, glands are divided into 2 categories, namely exocrine and endocrine. திருப்பி மிஸ்ஸு சொன்ன டேப்லெட் காலத்தை தான் அங்கே திருப்பி கொண்டு வராங்க. ஓகேங்களா, தென் exocrine gland secreted the mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzymes and other cell products. எக்ஸோ அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்?
என்சைமை செக்ரீட் பண்ணுது. ஓகேங்களா? மியூக்கஸு, சலைவா அண்டு இயர்வேக்ஸ் காதுக்குள்ளே, தென் ஆயில்னால் நம்ம செபேசியஸ் கிளாண்ட், மில்க்னா மேமரி கிளாண்ட், டைஜஸ்டிவ் என்சைம் அண்ட் அதர் செல் ப்ராடக்ட், இதெல்லாம் எக்ஸோகிரைன். தீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ரிலீஸ்டு த்ரூ த டக்ட். ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் எக்ஸோகிரைன் கிளாண்ட்னா டக்ட் கிளாண்டு, எண்டோகிரைன் கிளாண்ட்னா டக்லெஸ் கிளாண்ட்ஸ். அது ஒரு டியூப் லைக் ஃபார்மட் மூலமாக அதனோட செக்ரீஷன்ஸை வந்து என்ன பண்ணும், ரிலீஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா? தென் இன் கான்ட்ராஸ்ட் எண்டோகிரைன்னா டக்லெஸ். இப்போ இது வந்து என்ன பண்ணும், அதனுடைய செக்ரீஷனான ஹார்மோன்ஸை டைரெக்டாகவே பிளட்டில் வந்து என்ன பண்ணிடும், மிக்ஸ் பண்ணிடும். அதனால் அதை டக்லெஸ் ஆர் டியூப்லெஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். ஓகேங்களா? இட் கான்ட்ராஸ்ட் எண்டோகிரைன் கிளாண்ட்ஸ் do not have a ducts. Their secretion called the hormones are secreted directly into the fluid bathing the gland. Okay? நத்திங் பட் இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி. என்ன சொல்கிறோம், இந்த கிளாண்டுலார் எபித்தீலியத்தில் சொல்லும்போது யூனிசெல்லுலார் அண்ட் மல்டி செல்லுலார் சொல்லிட்டாங்க. அடுத்து இந்த கிளாண்டுலார் எபித்தீலியத்தை எண்டோகிரைன் அண்ட் எக்ஸோகிரைன்னு பிரிக்கிறாங்க. தென் இந்த எக்ஸோகிரைன் எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அது வந்து டக்ட் மூலமாக அதனோட செக்ரீஷனை போர் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டாங்க. எண்டோகிரைன்னா அதில் டக்ட் கிடையாது, ஹார்மோன்ஸை டைரெக்டாக பிளட் ஸ்ட்ரீமில் மிக்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேங்களா? தென் எக்ஸோகிரைன் கிளாண்ட்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைடட் அஸ், இப்போ தான் அந்த சொன்ன பாயிண்ட்டை திருப்பியும் கொண்டு வராங்க. nothing but இந்த நம்ம டேப்லெட் காலம் தகுந்த மாதிரி the exocrine glands are classified as unicellular and multicellular glands. The multicellular glands are further classified based on their structure. See that. தென் இந்த கிளாண்டுலார் எபித்தீலியத்தில் எண்டோ அண்டு எக்ஸோ இருக்குது. இந்த எக்ஸோகிரைனு ரெண்டாக பிரியுது, யூனி அஸ் வெல் அஸ் த மல்டி. ஓகேங்களா? அதை தான் இங்கே சொல்லிகிட்ருக்காங்க. இந்த மல்டி செல்லுலார் அகெயின் 3ஆக டிவைடட் ஆகுது. எப்படி? பேஸ்ட் ஆன் தேர் ஸ்ட்ரக்சர். சிம்பிளாக காம்பவுண்டாக. சிம்பிள் கிளாண்ட்ஸ்னால் சிங்கிள் லேயர், காம்பவுண்ட் அப்படின்னா மோர் தென் 2. அதை தான் தென் ஒரு சிங்கிள் கிளான்ஸை வந்து கவர் பண்ணியிருக்கா, இல்லை நிறைய கிளான்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கா. தென் based on their secretory units, that is அது டியூபிள் மூலமாக சர்டைன் ஃபார்மட்டை செக்ரீட் பண்ணுதா. ஓகேங்களா? அப்படி இல்லை அசினஸ் ஆல்வியோலை அப்படின்னா நம்ம அசினி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, ஏர் சாக்ஸை வந்து கவர் பண்ணிங்க. அட் த சேம் டைம் அசினஸ்ன்ற வேர்ல்டு நமக்கு தைராய்டு கிளாண்டிலையும் வரும். ஓகேங்களா? தென் இல்லை ரெண்டையும் டியூபுல் அண்ட் ஆல்வியோலார் சேர்ந்து ரெண்டையும் பண்ணுதா. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தேர் செக்ரீட்டரி யூனிட் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தேர் மோட் ஆஃப் செக்ரீஷன், இது என்ன ஃபார்மட்டை செக்ரீட் பண்ணுது? மீரோகிரைன், ஹாலோகிரைன் அண்ட் அப்போகிரைன். பார்ப்போம் எலாபரேட்டடாக. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த மல்டி செல்லுலார் கிளாண்ட்ஸ் ஆர் ஃபர்தர் கிளாசிஃபைட் பேஸ்ட் ஆன் தியர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் சிம்பிள் அண்டு காம்பவுண்ட் கிளாண்ட்ஸ். மீனிங் புரியுதா? தென் இந்த மல்டி செல்லுலார் கிளாண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இந்த இடத்துல வருது இல்லையா மல்டி செல்லுலார், அது அகைன் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா டிவைடட் ஆகுது. எப்படி? சிம்பிள் அஸ் வெல் அஸ் த காம்பவுண்ட் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்துட்டான் ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு சிம்பிள் அண்டு காம்பவுண்ட். ஓகேங்களா? அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க, பேஸ்ட் ஆன் தேர் செக்ரீட்டரி யூனிட், அது செக்ரீட் எதன் வழியாக செக்ரீட் பண்ணுது, அதை வச்சு டியூபுல்ஸா ஆல்வியோலரா இல்லை டியூபுல் ஆல்வியோலை ரெண்டும் சேர்ந்த ஃபார்மட்டா, அதை வச்சு இதனோட செக்ரீட்டரி யூனிட்ஸு. தென் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் பேஸ்ட் ஆன் தேர் மோட் ஆஃப் செக்ரீஷன், அது என்ன சப்ஸ்டன்ஸை செக்ரீட் பண்ணுது, அதை வச்சு இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. மீரோகிரைன், ஹாலோகிரைன் அண்ட் அப்போகிரைன் சொல்கிறாங்க. இதில் இப்போ மீரோகிரைன் அப்படின்னா நம்ம பேசிக்காக இந்த மீரோகிரைன், ஹாலோகிரைன், அப்போகிரைன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கிளான்ஸ். இப்போ ஹாலோகிரைன் அப்படின்னா இது வந்து சீபம், ஃபேட்டி சப்ஸ்டன்ஸ் சீபமை வந்து செக்ரீட் பண்ணுது. அப்போகிரைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் டெவலப் இன் த ஏரியாஸ் அபடன் இன் த ஹேர் ஃபாலிகல்ஸ், எங்கெல்லாம் ஹேர் ஃபாலிகல்ஸ் அதிகமான அளவு இருக்கோ அந்த மாதிரி இடங்களில் அப்போகிரைன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய ஆம்ஃபிட்டு, யூரின் எக்ஸ்பெல் பண்ணக்கூடிய அந்த பார்ட், ஆம்ஃபிட்டு, க்ரைன் ரீஜியன், இந்த மாதிரி ஹேர் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் அப்போகிரைன் இருக்கும். இப்போ மீரோகிரைன், ஹாலோகிரைன், அப்போகிரைன் அப்படின்னா ஸ்வெட் கிளாண்ட்ஸோட மாடிஃபிகேஷன்ஸ் கூட சொல்லலாம். இது எல்லாமே சர்டைன் ஃபார்மட்டை வந்து என்ன பண்ணுது, செக்ரீட் பண்ணுது. ஸோ the glandular epithelium, it's a very easy, don't be confused. Due to their tabular column, glandular epithelium அப்படின்னாலே காலம்னாரோ கியூபாய்டல் செல்ஸோ ஒரு மாடிஃபிகேஷன் ஆயிருக்கு. அதைத்தான் கிளாண்டுனாலே சுரப்பி அதான் மாடிஃபைட் ஆயிருக்கு. அதைத்தான் கிளாண்டுலார் எபித்தீலியம் சொல்கிறோம். இதில் யூனிசெல்லுலாருக்கும் மல்டி செல்லுலாருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாங்க, அதை வச்சு கன்ஃபியூஷன் ஆக வேணாம். ஓகேங்களா? இப்போ யூனிசெல்லுலார்னால் நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா, யூனிசெல்லுலார்னால் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அது கோபால் செல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டமக்லையும், மல்டி
செல்லுலார் அப்படின்னா நம்ம சலைவரி கிளான்ஸ், அதை அந்த 2 லைன்ஸை கொடுத்துட்டாங்க, அதை வச்சு கன்ஃபியூஷன் ஆக வேணாம். இந்த கிளாண்டுலார் எபித்தீலியம் எண்டோ அஸ் வெல் அஸ் த எக்ஸோன்னு கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸோ தான் யூனிசெல்லுலார் அண்ட் மல்டி செல்லுலார். யூனிசெல்லுலாருக்கு தான் இப்போ மிஸ் சொன்னேன் கோபால் செல்ஸ்லையும், மல்டி செல்லுலார்னா அலிமெண்ட்ரி கெனால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. மல்டி செல்லுலாரை ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு சிம்பிள் அண்ட் காம்பவுண்டுன்னு பிரிச்சிருக்காங்க. ஒரு லேயராக இருக்கா இல்லை மோர் தென் லேயராக இருக்கா அப்படின்னு. செக்ரீட்டரி யூனிட்ஸ்னால் அது எந்த ஃபார்மட்டை எதன் வழியாக அதை சுரப்பை செக்ரீட் பண்ணுது, அந்த பேஸ் இது, அதை வச்சு டியூபுலார் ஆல்வியோலர்னால் பை மாதிரியா சாக் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இல்லை 2 சேர்ந்தது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதனோட செக்ரீஷனாக அது என்ன பொருளை செக்ரீட் பண்ணுது, மீரோக்ரைன், ஹேலோக்ரைன், அப்போக்ரைன், இது எல்லாமே சர்டைன் சப்ஸ்டன்ஸு. இப்போ நம்ம ஸ்வெட்டோட மாடிஃபிகேஷன்ஸ் கூட சொல்லலாம். சர்டைன் சீபமை என்ன பண்ணுது, செக்ரீட் பண்ணுது, இந்த மாதிரி இது. ஓகேங்களா? இப்போ மீரோக்ளைன் கிளாண்டோட செக்ரீட்டரி ப்ராடக்ட் எக்ஸோசைட்டோசிஸ், வெளியில் தள்ளக்கூடியது, தேவையில்லாத அன்வான்ட் ஃபார்மட்டை செல்லுலேருந்து வெளியே தள்ளக்கூடியது. ஸோ இந்த மாதிரியான ரோல் எல்லாம் இந்த கிளாண்டுலார் எபித்தீலியத்தில் நடக்குது. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் டிஷ்யூஸ்னால் என்ன, இந்த டிஷ்யூஸை பற்றி படிக்கக்கூடிய அந்த பிரான்ச்சுக்கு பேர் என்ன, ஹிஸ்டாலஜி அப்படின்னும், இந்த அனிமல் டிஷ்யூஸை சைஸு, ஷேப் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸை வச்சு 4 கேட்டகரியாக பிரிச்சிருக்காங்கன்னு, அதில் எபித்தீலியல் செல்லில் மட்டும் இன்றைக்கி பார்த்துருக்கோம். எபித்தீலியல் அப்படின்னாலே இந்த செல்ஸ் டைட்டப்பாக பேக்கப் ஆகிருக்கும், லேக் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கும். இதை சிம்பிளஸ் காம்பவுண்ட், சிங்கிள் லேயராக இல்லை மோர் தென் 1 லேயரா அப்படின்றத வச்சு இதை 2 கேட்டகரியாக பிரிச்சிருக்காங்க. இன்றைக்கி செஷனில் நம்ம சிம்பிள் மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம். ஸ்குவாமஸ், கியூபாய்டல், காலமனார், சிலியேட்டட் அண்ட் சூடோ ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் பார்த்துருக்கோம். இதில் காலமனார் அண்ட் சிலியேட்டடில் சர்டைன் கிளாண்டுலார் ஃபார்மட் மாடிஃபிகேஷன் இருக்குது. அதை வச்சு இந்த கிளாண்டுலார் எபித்தீலியம் அப்படின்ற ஃபார்மட்டில் எக்ஸோக்ரைன் அண்ட் எண்டோக்ரைன்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.